Hello everyone. Today let us learn the chapter Does It Matter, which comes under the module 4 named Environment Matters from the text Issues That Matter, which is in the prescribed syllabus of second semester BA English students. All are welcome to my class. Let me introduce the author Richard Leakey, a Kenyan paleoanthropologist, conservationist and politician. He has held many official positions. He has been the director of the National Museum of Kenya, head of the Kenyan Wildlife Service, and cabinet secretary, and overall head of the Kenyan Civil Service. Leakey is credited with putting an end to the elephant slaughter in Kenya, making international news headlines with the burning of a stockpile of 12 tons of ivory in 1989. Since 2002, he is a professor of anthropology at Stony Brook University, New York, and chair of the Turkana Basin Institute. He is also the founder of Wildlife Direct, a registered charitable organization established in 2004 to provide support to conservationists in Africa. In 2007, he was elected as a Fellow of the Royal Society, London, and was awarded the Isaac Asimov Science Award in 2013 by the American Humanists Association. He was famous for the discovery of Turkana Boy, which is the name given to fossil KNM-WT 15000, a nearly complete skeleton of a Homo ergaster youth who lived 1.5 to 1.6 million years ago. The essay, Does It Matter?, is the last of the 14 chapters in Leakey's book, The Sixth Extinction. Here you can see the picture of the cover of the book, The Sixth Extinction, which is published in 1995, co-authored with Roger Lewin. Here, in this extract, Leakey elaborates on the three important areas of the value of biodiversity: economic, ecosystem, and aesthetic. Economy, ecosystem service, and third one, aesthetic pleasure. And agrees with the Leskoopman that the loss of any species erodes the human soul. അതായത് മനുഷ്യ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് മറ്റെല്ലാ സ്പീഷീസിനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പ് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ റിച്ചാർഡ് ലീക്കി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. He further stresses the need to sustain ecological diversity, stating that our ignorance of the true nature of the input-output relations or interactions between species may lead to an erroneous assessment of their value in an ecosystem, causing irrevocable breakdowns upon their loss. അതായത് മനുഷ്യരാശിയുടെ നാശത്തിന് ഉതകുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ഇന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉള്ളത്. കാരണം ജീവജാലങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും പരിരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനെ നമുക്ക് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷയപാത്രം പോലെ എർത്തിൻ്റെ വിഭവങ്ങളെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കും, വീണ്ടും നമ്മൾ എടുക്കും തോറും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതികളുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം സസ്യങ്ങളാണെങ്കിലും ജന്തുക്കളാണെങ്കിലും മനുഷ്യരാണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ്, ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മനുഷ്യനില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്കോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി, അതായത് പാരിസ്ഥിതിക മൂല്യങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻസ് ഓർ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്പീഷീസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഒരാൾ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക്. അതായത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നത്. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിലേറ്റഡ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഒരു വെബ് ഓഫ് ലൈഫിനോട് തുല്യമാണ്. അതായത് ഒരു വെബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലയുടെ പല ഒരു കണ്ണികൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ ആ മൊത്തത്തിന് അതിനെ ബാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഡീപ്പ് എക്കോളജിക്കൽ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കാനാണ് റിച്ചാർഡ് ലീക്കി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ കണ്ണിക്കും അതിൻ്റേതായ വിലയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫോസിൽ റെക്കോർഡ്സ് ഷോ ദാറ്റ് ദർ ഹാവ് ബീൻ സെവറൽ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ക്രൈസിസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓൺ ദ പ്ലാനറ്റ് ആൻഡ് എവറി സ്പീഷീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഈസ് വൾണറബിൾ. അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് അതായത് ജീവജാലങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല
ഫോൾസ് റെക്കോർഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഡിനോസർ അതുപോലെയുള്ള പല ജന്തുക്കളും ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പല വംശനാശങ്ങളും സംഭവിക്കണം. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നാണ് അല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സിക്സ്ത് എക്സ്റ്റൻഷൻ, അതായത് ഒരു 6ാമത്തെ വംശനാശം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യരെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. So, while evolution is a powerfully creative process that has restored diversity after each prior mass extinction, this does not mean that one sentient creature on Earth, Homo sapiens, should not be concerned about preservation. On the contrary, humankind with no superior claims for self-preservation has an ethical responsibility to protect Earth's biodiversity. ലോകത്തിൻ്റെ മൊത്തം ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചുമതല നമുക്കാണുള്ളത്. Unlike the 5 previous extinction events, മറ്റു വംശനാശങ്ങളെ പോലെയല്ല, whose causes are not determined, the sixth extinction in progress is a direct result of human activity. ഇനി ഒരു 6ാമതൊരു വംശനാശം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യൻ്റെ മൊത്തം ഉന്മൂലനാശമായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം ആരുമല്ല, വേറെ ആരുമല്ല, മനുഷ്യർ തന്നെയാണ്. Making it critical that urgent efforts are made to halt the destruction of our planet's natural ecosystems. അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതിയുടെ ഓരോ സ്പീഷീസും ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ്, ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻ്റ്. എക്കോളജിക്കും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്കും എല്ലാം നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റിൽ പറയുന്നത്. Let us go to the extract Does It Matter from the text Issues That Matter, page number 105. The essay begins with a reference to the Simon Ehrlich wager and the two opposing views on the need to preserve biodiversity. Okay, who are Paul Ehrlich and Simon? Let's look to the notes here. Notes, page number 114. Yes, Paul Ehrlich is an American biologist best known for his warnings about the consequences of population growth and limited resources. അദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ ബയോളജിസ്റ്റാണ്. Ehrlich became well known for his controversial book, 1968 book, The Population Bomb, which asserted that the world's human population would soon increase to the point where mass starvation ensued. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജനസംഖ്യ കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ കൂടുമ്പോൾ, പോപ്പുലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള വിഭവങ്ങളുടെ കുറവ് വരും. അങ്ങനെ ഒരു മാസ് സ്റ്റാർവേഷൻ നമുക്ക് വരാം, ഒരു വലിയൊരു പട്ടിണിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാം എന്ന് പറയുന്നൊരു അഭിപ്രായമുള്ളവനാണ് അദ്ദേഹം. നെക്സ്റ്റ്, ജൂലിയൻ സൈമൺ. He is an American professor of business administration at the University of Maryland. He is also known for the famous Simon Ehrlich wager. അതായത് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു വാദം വെച്ചിരുന്നു. അതായത് bet he made with the ecologist Paul Ehrlich. Ehrlich bet that, Ehrlich പറഞ്ഞു, the prices for 5 metals, അതായത് ഒരു 5 മെറ്റൽസിൻ്റെ പ്രൈസസ് ഒരു ഡെക്കേഡിനുള്ളിൽ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു, increase over a decade, while Simon took the opposite stance. Simon won the bet as the prices for the metals sharply declined during that decade. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു, അതായത് സൈമണിൻ്റെ ഒക്കെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ആൻറ്റി അലാമസിൻ്റെ ഒരു മനോഭാവം, അതായത് ഇതിലൊന്നും വിഭവങ്ങൾ ഇനിയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അതല്ലാതെ അതെടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നഷ്ടം വരുത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിലാണ് ജൂലിയൻ സൈമൺ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. First line, Paul Ehrlich has an analogy for those who contend that because ecologists cannot say precisely how many species are endangered, it is premature to be alarmed about the putative impending collapse of biodiversity. കണ്ടന്റ് മീൻസ് വാദിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അതായത് എക്കോളജിസ്റ്റ് കനോട്ട് സേ പ്രിസൈസ്, എക്കോളജിസ്റ്റിന് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രന്മാർ കൃത്യമായിട്ട് ഹൗ മെനി സ്പീഷീസ് ആർ എൻഡേഞ്ചേർഡ്, അതായത് എത്ര സ്പീഷീസ് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് എത്ര ജീവജാലങ്ങൾ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് എക്കോളജിസ്റ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുവാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രീമച്വർ ടു ബി അലാംഡ്. അതുപോലെ തന്നെ സൈമണിനെ പോലെയുള്ളവർ വാദിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് പ്രീമച്വർ ടു ബി അലാംഡ് അബൌട്ട് ദി പ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഇംപെൻഡിങ് കൊളാപ്സ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. അതായത് ഈ സങ്കല്പിതമായ ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ, അതായത് ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ അധംപതനം നമ്മളിങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി കാണുകയാണ്. നമ്മൾ ഭൂമിയെ പരിരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ, പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഓസോൺ പാളികളൊക്കെ വിള്ളൽ വന്നു തുടങ്ങി, അതുപോലെ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് നേരിടും, കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ
സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുള്ള അലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെതിരെ വാദിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഇതൊക്കെ അകാലത്തിലുള്ള അലാമിംഗ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെതെല്ലാം പ്യൂട്ടേറ്റീവ് സാങ്കല്പികമായ ഇംപെൻഡിങ് കൊളാപ്സ് ആണ്, അതായത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്ന അധംപതനങ്ങളാണ്, ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവരോട് പോൾ എലിച്ചിന് ഒരു അനാലജി പറയാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം. അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത്? യെസ്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സേയിങ് ദാറ്റ്, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സേയിങ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഓവർലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ ബേണിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് ഓൺലി ജനറ്റിക് ലൈബ്രറി ബിക്കോസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ്. അദ്ദേഹം അതിനൊരു ഉപമ പറയുവാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ലൈബ്രറി കത്തുവാണ്, വലിയ ലൈബ്രറിയിലെ ബുക്സുകൾ എല്ലാം തന്നെ. അപ്പോൾ വലിയ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസിനെ മൊത്തമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിലെ ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈച്ച് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ, സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും അടങ്ങിയ എല്ലാമാണ് ഓരോ ബുക്സ്. അപ്പോൾ അത് ഓരോ ബുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നോൺ ടു വിത്തിൻ ആൻ ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പറയുവാണ് ആൻഡ് ഫയർ മോഡലിസ്റ്റ് ഡിസഗ്രി ഓൺ വെദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഡെക്കേഡ്സ് ഓർ വെദർ ദാറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ മൈ ടേക്ക് 50 years. He wrote recently in a letter to Science. Apparently few scientists would never call the fire department. അതായത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ലൈബ്രറിയെ ഇപ്പം നമ്മൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തോട് ഉപമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈബ്രറി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കും ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കാനായിട്ട്, അത് എത്ര നാൾ അത് കത്തിത്തീരുമെന്നുള്ള അതിൻ്റെ കണക്കെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം കത്തും, എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഈ ബുക്കിനെയൊക്കെ വിഴുങ്ങും എന്ന് നമുക്കൊരു കണക്കെടുക്കാൻ, എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കണക്കെടുത്തിട്ട് അത് ഏകദേശം എന്തോരം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുമോ? പക്ഷേ ചില സയൻറ്റിസ്റ്റ് അങ്ങനെയേ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ, അതായത് കണക്ക് വേണമെന്ന് പറയും എന്നാണ് പോൾ എലിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ കൺസ്യൂമർ എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേക്കേഡ്സ് ഹി റോട്ട് വെദർ ദാറ്റ് വിൽ ലെവൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ മൈ ടേക്ക്, അതായത് ഒരു 50 വർഷം എടുക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നാണ് പോൾ എലിച്ച് പറയുന്നത്. സോ എ ഫ്യൂ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വുഡ് നെവർ കോൾ ദ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അൺലെസ് ദേ കുഡ് ഇൻഫോം ഇറ്റ് ഓഫ് ദ എക്സാക്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഫ്ലെയിംസ് അറ്റ് ഈച്ച് പോയിന്റ് ഇൻ എ ഹോളോകോസ്റ്റ്. അതൊരു കൂട്ടനാശം സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്, പക്ഷെ അതിൽ എന്തോരം ടെമ്പറേച്ചർ ഓരോ ബുക്കിനും ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണേക്കാളും ഭേദമാണ് നേരെ പോയി ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിളിച്ചിട്ട് ആ തീ അണയ്ക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ചില സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിളിക്കുക പോലും ചെയ്യില്ലേ കൃത്യവിവരം ലഭിക്കാതെ, കണക്കെടുപ്പ് പറയാതെ എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുവാണ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. നെക്സ്റ്റ് പാര, I have my own analogy. Imagine that a giant asteroid is spotted on a collision course with Earth. Many people would be justly worried because such impacts are thought to have unleashed. Unleashed means അഴിച്ചു വിടുക എന്നുള്ളതാണ്. Mass extinction means വംശനാശം in the past. അപ്പോൾ വേറൊരു മാതൃക അദ്ദേഹം പറയുവാണ്, വേറൊരു അനാലജി പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണ്. എന്താണ്? ഒരു ചെറുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷുദ്രഗ്രഹം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന കൊള്ളിയാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അത് വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് ഒരു കൊളീഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മെനി പീപ്പിൾ വുഡ് ബി ജസ്റ്റ്ലി വറീഡ് ബിക്കോസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് മുഖേനയാണ് പല വംശനാശങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ മൈ റീഡിങ് ഓഫ് ദ ലോജിക് ഓഫ് ജൂലിയൻ സൈമൺ ആൻഡ് ഹിസ് ഇൽക്ക് മീൻസ് ക്ലാസ്, ഇൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് എന്നാണ് അർത്ഥം. Okay, is that they would argue that if there is no cause for alarm because there is a mass extinction as a result of asteroid impact are pure speculation and guesswork. അപ്പോൾ ഇവർ ചിന്തിക്കുന്ന ഈ ആൻറ്റി അലാംസിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കേണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഭാരപ്പെടേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൊളീഷനൊക്കെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ പ്യുവർ സ്പെക്കുലേഷൻ, ഒരു ഗസ് വർക്കാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. നോ വൺ ഹാസ് എവർ സീൻ, ആരും തന്നെ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ കണ്ടതായിട്ട്. സിൻസ് സച്ച് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഹാപ്പൻ, അതൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുമെന്നോ പറയുന്നല്ലാതെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ആൻഡ് എനിവേ ദ അസ്ട്രോയിഡ് മൈറ്റ് മിസ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റുമോ അതിനെ, അങ്ങനെ അത് മിസ്സായി അങ്ങനെ കൂട്ടുമുട്ടണമെന്നില്ല. But if there was some means of deflecting the asteroid, the cost of not doing so would be catastrophic in the event that Simon view turned out to be wrong. So, what are the cost of ഇവിടെ പോളറിലേക്ക് ചോദിക്കുവാണ്, what are the cost of being, yes, what are the cost of being
wrong about the sixth extinction. What would it matter us? ഇവിടെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുവാണ്, what would it matter us to us and to the rest of the world's biota if half its species were to be pushed into oblivion? Oblivion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്മൃതിയിലാണ്ട് പോവുക അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് സ്പീഷീസ് ചിലപ്പം കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചില സ്പീഷീസൊക്കെ വിസ്മൃതിയിലായി പോകും, അല്ലെങ്കിൽ അത് വംശനാശം സംഭവിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റുള്ള സ്പീഷീസിന് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്? അപ്പോൾ half of the species were to be pushed into oblivion sometime during the next century. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? വാട്ട് വിൽ ഇറ്റ് മാറ്റർ ടു us? നമുക്കെന്ത്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇവിടെ പറയുവാണ്, റിച്ചാർഡ് ലീക്കി പറയുവാണ്, there are several answers to these questions depending on the time frame in which they are cast. One of them is that in the long run it matters not at all. Although true in a sense, and many anti-alarmists adduce എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തെളിവാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഇൻ ദ സപ്പോർട്ട് ഐ വിൽ ആർഗ്യൂ ദറ്റ് സച്ച് എ റെസ്പോൺസ് റിഫ്ലക്ട്സ് ആൻ ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് പാറ്റേൺസ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് അവർ പ്ലേസ് ഇൻ ദം. അതായത് അവിടെ എന്താണ്, ഐ വിൽ ആർഗ്യൂ ദാറ്റ് സച്ച് എ റെസ്പോൺസ്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രതികരണം റിഫ്ലക്ട്സ് ആൻ ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് പാറ്റേൺസ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് അവർ, അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു അറിവില്ലായ്മയാണ്, നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്താണെന്നുള്ള നമ്മുടെ പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് ഇതിലേക്കൊക്കെ നയിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. ഇൻ ചാപ്റ്റർ 8 ഐ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാര. ഇൻ ചാപ്റ്റർ 8 ഐ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി, ചാപ്റ്റർ 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റെഫറൻസീസ് ഫ്രം ദ ബുക്ക് ദ സിക്സ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ബൈ റിച്ചാർഡ് ലീക്കി. അതിൻ്റെ ബുക്കിലെ ചാപ്റ്റർ 8 ഹി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ ഈ മേഖലകളെക്കുറിച്ച്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ 3 മേഖലകളുണ്ടല്ലോ, ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ 3 മേഖലകൾ? യെസ്, എക്കണോമിക്, എക്കോസിസ്റ്റം സർവീസസ് ആൻഡ് ഈസ്തറ്റിക്. ഈ 3 മേഖലകളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൻ കാതിലേക്ക് വരുവാണ്. ഐ വോണ്ട് ഗോ ഇൻ ടു ദിസ് എനി ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ അഗൈൻ ഹിയർ എക്സെപ്റ്റ് ടു സേ ദാറ്റ് വേർ വാല്യൂ ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്? വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതായത് വാല്യൂ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, അതിനാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെ? അപ്പോൾ എങ്ങനെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ വാല്യൂവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും? ഈ 3 മേഖലകളെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. 1 എക്കണോമിക്, 2 എക്കോ സിസ്റ്റം സർവീസസ്, 3 ഈസ്തറ്റിക്. ഓക്കെ, ദ ലോസ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ലോസ്. അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലോസ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ നഷ്ടമാണ്? വാല്യൂസ് നഷ്ടമാകുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്നു. സോ ഇഫ് അനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂ മെറ്റീരിയൽസ്, അനിമൽസും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ന്യൂ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഫുഡ്സിൻ്റെ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അനിമൽസും നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സും എല്ലാം പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഫുഡ്സും പുതിയ തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസും നമുക്ക് ഇവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ചില മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ സോഴ്സായിട്ട് നിർത്താം അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ ദ ലോസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് റെഡ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഈ ജീവജാലങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, അവരുടെ വംശനാശങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ലാതെയാകുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് ആൻ ഇൻറ്ററാക്റ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഇസ് important in sustaining ദ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ദ സോയിൽ. അതായത് മണ്ണിൻ്റെയും അതുപോലെ ഭൂമിയുടെയും വായുവിൻ്റെയും എല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. ദ ലോസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് റെഡ്യൂസസ് ദ എഫിക്കസി ഓഫ് ദീസ് സർവീസസ് ആൻഡ് ഇഫ് എ റിച്ച് diversity of species succors the human psyche. Succors means സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. succors the human psyche in important ways. മനുഷ്യ മനസ്സിനെ പല രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ റിച്ച് ഡൈവേഴ്സിറ്റി സ്പീഷീസ്. then the loss of species reduces us in some if ineffecable way. A legitimate caution in each of these 3 areas is the following. അപ്പോൾ ഈ 3 ഏരിയാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്കണോമിക്, എക്കോസിസ്റ്റം സർവീസ്, ഈസ്തറ്റിക് പ്രഷർ, ഈ 3 മേഖലകളിലും ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ഈ ലീക്കി, ഈ ഓതർ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണ്? ആർ ഓൾ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്പീഷീസ് നെസസറി ഫോർ സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് എക്കണോമിക് വർത്ത്, എക്കോസിസ്റ്റം സർവീസസ് ആൻഡ് ഈസ്തറ്റിക് പ്രഷർ? അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓർ ക്യാൻ സം ബി ലോസ്റ്റ് വിതൗട്ട് ഹാം? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ സ്പീഷീസും നമ്മുടെ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നിലനിർത്താനായിട്ട്, ഈ എക്കണോമിക് വർത്തിനും എക്കോസിസ്റ്റം സർവീസിനും ഈസ്തറ്റിക് പ്രഷറിനും വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സ്പീഷീസും ആവശ്യമാണോ? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓർ ക്യാൻ സം ബി ലോസ്റ്റ് വിതൗട്ട് ഹാം? പക്ഷേ കുറച്ച് പോയാലും, കുറച്ച് വംശനാശം വന്നു പോയാലും കുഴപ്പമില്ലേ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ
to Julian Simon the answer. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ജൂലിയൻ സൈമൺ പറയുന്ന ആൻസർ എന്താണ്? ഒബ്വിയസ് ആണ്. ആൻഡ് ഹി ഡിസ്പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻ റെഫറൻസ് ടു ദ ലോസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ദറ്റ് occur when settlers clear cut the middle west of the United States. It seems hard to even imagine that we would be enormously better off with the persistence of any such imagined species. He suggested in his debate with Norman Myers. നോർമൻ മയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുമായിട്ട്, നോർമൻ മയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോട്ട്സിലുണ്ട്, ബ്രിട്ടീഷ് എൻവയോൺമെൻറ്റലിസ്റ്റാണ്, സ്പെഷ്യലൈസിങ് ഇൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ നോട്ട് ഫോർ ഹിസ് വർക്ക് ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ റെഫ്യൂജീസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ 1993 ബുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ദ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ബേസിസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത ആളാണ്. അദ്ദേഹം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, ബ്രിട്ടീഷ് എൻവയോൺമെൻറ്റലിസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അല്ല ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ഇൻ ഹിസ് ഇൻഫർമേഷൻ 1993 ബുക്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഹിസ് വർക്ക് ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ റെഫ്യൂജീസിനെ കുറിച്ചുള്ളത്. സോ അതിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ it seems hard to even imagine that we would be enormously better off with the persistence. He suggested in his debate with Norman Myers. അപ്പോൾ ജൂലിയൻ സൈമൺ നോർമൻ മയേഴ്സുമായിട്ട് ഡിബേറ്റിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഡിസ്കസ് some doubt on economic value of species that might be lost elsewhere. Simon's principal measures of values are economics and immediate practicality. ഇവിടെ ജൂലിയൻ സൈമൺ പറയുന്നത് എന്താണെന്നാൽ ഈ നമ്മുടെ വിഭവങ്ങളുടെയൊക്കെ, ജൂലിയൻ സൈമണിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ വിഭവങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒറ്റ ആവശ്യം ഈ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സമ്പത്തിനും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളതെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ജൂലിയൻ സൈമണിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വിദ്വേഷമായിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റിൽ പറയുന്നത് ഡിസ്കസ് സം ഡൗട്ട് ഓൺ ദ എക്കണോമിക് വാല്യൂ ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് that may be lost elsewhere. Simon's principal measures of value is economic and immediate practical ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. as illustrated by a further remark he made in the debate. Recent scientific and technical advances, especially seed bank, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ സീഡ് ബാങ്ക്, ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അതുപോലെ പുതിയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പുരോഗതിയോടുകൂടി ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. how diminish the importance of maintaining species in their natural habitat. I will contrast this with a very different way of looking at the value of species in their natural habitat made by Les Koopman. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിച്ചാർഡ് ലീക്കി പറയുന്നത് ലെസ് കൂപ്മാൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് അദ്ദേഹം യോജിക്കുവാണ്. I will contrast this with a very different way of looking at the value of species in their natural habitat made by Les Koopman in a chapter in his book The Last Extinction. അപ്പോൾ ലെസ് കൂപ്മാൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ലാസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നുള്ള ബുക്ക്. ലെസ് കൂപ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓതർ ഓഫ് ദി ആർട്ടിക്കിൾ വൈ ദി ആർക്ക് ഈസ് സിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയ ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ആർട്ടിക്കിൾ ലാസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിലാണ്, എഡിറ്റഡ് ബൈ കൂപ്മാൻ ആൻഡ് കെന്നത്ത് മല്ലറി. കൂപ്മാൻ ഈസ് ആൻ എവല്യൂഷണറി എക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസസ് ഇൻ ദ ബയോളജി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് aquatic ecosystem. He was an expert in coral reef biology and the evolution and ecology of tropical Great Lakes fishes. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് നമ്മൾ റിച്ചാർഡിലേക്ക് യോജിക്കുവാണ്. എന്താണ്, a piece of the American soul died along with the passenger pigeon, plains buffalo and American chestnut. Although I would not argue that each and every species in the world must be saved. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നല്ല, പക്ഷേ എന്താണ്, especially at the cost of maintaining human welfare, my sentiment is closer to Koopman's than to Simon's. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം റിച്ചാർഡിലേക്ക് പറയുന്നത് സൈമണിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിനേക്കാളും എനിക്ക് കൂഫ്മാൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോടാണ് യോജിപ്പ്. ഹ്യൂമൻസ് evolved within a world of nature and an appreciation of our need for nature are real and ineradicable components of the human psyche. അതായത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. We risk eroding the human soul if we allow the erosion of the richness of the world of nature. അതായത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിന് നാശമാണത്. ബട്ട് സപ്പോസ് ദ ഹ്യൂമൻ സൈക്കി കുഡ് ബി നർച്ചേർഡ് ത്രൂ ദ ട്രോമ ഓഫ് ആൻ എക്കോളജിക്കലി ഇംപോവറിഷ്ഡ് വേൾഡ്. Suppose too that at present of future technologies could provide us with all the material resources that we presently and potentially derive from the natural world.
In this para, the next para, he says that suppose too that present of future technologies, അതായത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജി അതായത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പുരോഗതികൾ കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുഡ് പ്രൊവൈഡ് us with all നമുക്ക് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സസും ലഭിക്കുവാണെങ്കിൽ വി പ്രസൻ്റ്ലി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യലി ഡിറൈവ് ഫ്രം ദി നാച്ചുറൽ വേൾഡ്, നമുക്ക് ഈ നാച്ചുറൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുവാണെങ്കിൽ would we be able to feed and clothe and supply energy to an ever growing population for the next 7 billion years, അതായത് ഒരു 7 ബില്യൺ ഇയേഴ്സിലേക്കുള്ള ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റാനായിട്ട് ഈ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? നമ്മൾ അവരൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യാനും ക്ലോത്ത് ചെയ്യാനും എനർജി കൊടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരേപോലെ ഈ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് 7 ബില്യൺ ഇയേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, നമുക്ക് അവരെ പോറ്റാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ജൂലിയസ് സൈമൺ അങ്ങനെ വാദിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ജൂലിയസ് സൈമൺ വാദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ദാറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി ദ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഹാസ് സ്റ്റഡിലി ഇൻക്രീസ്ഡ്. അതായത് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും ഈ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം സാമൂഹിക സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടിക്കൂടി വരുവാണ്. സോ ഇവൻ ആസ് എ സൈസ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ, ആ സമയത്ത് ജനസംഖ്യയും വർദ്ധിച്ചു വരുവാണ്. അപ്പോൾ ഗൈഡഡ് ബൈ ദിസ് ഹിസ്റ്ററി സൈമൺ, അതുകൊണ്ട് സൈമൺ പറയുന്നത് എന്താണ്? എത്ര ആളുകൾ ഇവിടെ കൂടിയാലും, എത്ര നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തോരം എടുത്താലും അതേപോലെ തന്നെ അക്ഷയപാത്രം പോലെ അത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് സൈമൺ പറയുന്നത്. അതിങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ക്യാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് എസെൻഷ്യലി ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ലിമിറ്റ് ടു വാട്ട് ഹ്യൂമൻസ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഫ്രം ദ വേൾഡ് ഓഫ് നേച്ചർ. അപ്പോൾ സൈമൺ പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ എടുക്കാവുന്ന വിഭവങ്ങൾക്കൊരു ലിമിറ്റ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ എന്തോരം മണ്ണും ജലം അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്തോരം യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് സൈമൺ പറയുന്നത്. So in other words, he believes that our continued appropriation of nature is compatible with sustaining and equable natural. അതായത് നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുവാദം ഇല്ലാതെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗം ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ വേൾഡിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും, ഒരു ഈക്വബിളായിട്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എ യൂസ്ഫുൾ ഗൈഡ് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ, പക്ഷേ ഇവിടെ റിച്ചാർഡിലേക്ക് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബ്ലൈൻഡ് us to emerging realities. Science and technology have increased our creature comforts. അതായത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പുരോഗതികളെല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാ കംഫർട്ടും കൂട്ടി. പക്ഷേ there is no doubt but those comforts may blind us to reality of the, പക്ഷേ ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റി, അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്നാണ് നമ്മൾ മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. Nurtured as many of us are in our artificial urban environment. So we do not see the relation between, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ എക്കണോമി ഓഫ് ദ എർത്ത്, അതായത് ആ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു പോയിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നിവിടെ പറയുവാണ്. അതായത് the inputs and outputs are the interactions among species at all scales of life, from filaments of fungi nurturing the health of planet rootlets to the global chemical cycles of water, oxygen and carbon dioxide. They are the ecosystem services to which I referred earlier, and they represent the tangible elements of the stability and health that emerge from the entire biodata of the earth operating as a complex dynamic system. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഭൂമിയെ ഒരു ഡൈനാമിക് സിസ്റ്റമായിട്ട്, ഒരു കോംപ്ലക്സ്, ഒരു ജൈവജാല വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഇതായിട്ട്, ഒരു ശൃംഖലയായിട്ട് നമുക്കിത് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് യു ഹാവ് എ വെരി ലെസ് ലിമിറ്റഡ് നോളജ് എന്നാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ളതെന്നാണ് റിച്ചാർഡ് ലീക്കി പറയുന്നത്. കാരണം the ecosystem services to which they represent tangible, അതായത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഓരോ ചെറിയ ജീവജാലങ്ങളും നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ, ഓക്സിജൻ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഇതെല്ലാം അതായത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആർട്സ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ സ്പീഷീസ് ഓൾസോ, അതായത് കൊടുത്താലേ കിട്ടുമെന്നുള്ള ആ ഒരു ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക്, അതായത് കൊടുക്കും തോറും കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ഒരു എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ തിയറി ഈ ജൂലിയൻ സൈമൺ അറിയാമോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് വരുന്നത്.
സോ ഹൗ എക്സാക്ട്ലി ഡു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹെൽത്തും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും എങ്ങനെ എമേർജ് ചെയ്യും നമുക്കറിയില്ല. ക്യാൻ ദ സിസ്റ്റം ബി റെഡ്യൂസ് ഇൻ സൈസ് ത്രൂ എലിമിനേറ്റിംഗ് എ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഇൻ ഓൾ എക്കോളജിക്കൽ റെലംസ്, അതായത് ഓരോ സ്പീഷീസും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണോ ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ബി എഫക്റ്റീവ്, വി ഡോണ്ട് നോ, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല. വിച്ച് ആർ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻസ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള കമ്പോണൻസ് ഫ്ലോറയിലും ഫോണയിലും, എനിക്ക് നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സസ്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ചിലതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് വളരെ അത്യാവശ്യമായിരിക്കും ഭൂമിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തൊക്കെയാണ്, വി നോ ദിസ് ഓൺലി, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആയിട്ട് അറിയില്ല. വിച്ച് സ്പീഷീസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് വിത്തൗട്ട് ഡെട്രിമെൻറ്റ്, അതായത് ഏതൊക്കെ സ്പീഷീസ് ഏതൊക്കെ വംശങ്ങളാണ് വംശനാശം ഏതൊക്കെ ജീവജാലങ്ങളാണ് വംശനാശം സംഭവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഭൂമിക്ക്, അത് നമുക്കറിയില്ല. വി നോ ദിസ് ഓൺലി ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇഗ്നോർ, അപ്പം നമ്മുടെ ഈ അറിവില്ലായ്മ മനസ്സിലായോ, ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ignorance about the natural world upon which we depend is frustratingly large. അതായത് നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഏതൊക്കെ ജീവജാലങ്ങൾ ജീവിക്കണം, എന്തിനേക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാം, ഏതൊക്കെ വിഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതിയുടെ മുമ്പിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു അതർ സ്പീഷീസ് ആണ്. പക്ഷേ വി ആർ ഇഗ്നോറൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ്, വി ആർ ടോട്ടലി ഇഗ്നോറൻറ്റ് അബൌട്ട് ദി കറൻറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. ഇപ്പോഴത്തെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ടോട്ടലി ഇഗ്നോറൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ വെബ് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ മാതിരി ഓരോ കണികകൾ പോലെ ഒരു കണികയാണ് നമ്മളും. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ അധികാരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസ് ഒന്നും ഇല്ല. സസ്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്ലേസ് ഉണ്ടോ, എന്തൊരു സ്ഥാനമുണ്ടോ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ we do know that Homo sapiens is not, അത് മനുഷ്യർ Homo sapiens is not exempt from the rules that govern the lives of all other organism. അതാണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എന്തോരം റൂളുണ്ടോ അവർക്ക് ജീവിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്കും ജീവിക്കാം. അവരെ അങ്ങനെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ മാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പറയാണ്. സോ they are not exempt from the rules that govern the lives of all other organisms. Okay. Next para, in the face of ignorance about how much of current biodiversity we need in order to sustain a healthy Earth's biodata, is it more responsible to say, because we don't know if we need it all, we can safely assume we don't. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഒരു അറിവില്ലായ്മയാണ് നമുക്ക് എന്തോരം ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസത്തിന് സംരക്ഷിക്കണം, ഏതൊക്കെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു അറിവില്ലായ്മയിൽ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് എന്തോരം കറൻറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ, എന്തോരം നമ്മൾ ജൈവ വിഭവങ്ങൾ വി നീഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ഒരു ഏഴ്സിൻ്റെ ബയോഡേറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ഏഴ്സിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സംരക്ഷിക്കണം, എന്തൊക്കെ നോക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈസ് ഇറ്റ് മോർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം, ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് വി നീഡ് ഇറ്റ് ഓൾ, നമുക്കത് വേണോ നമുക്കറിയില്ല. വി ക്യാൻ സേഫ്ലി അസ്യൂം വി ഡോണ്ട്, നമുക്കറിയില്ല. സോ വി റെക്കഗ്നൈസ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുവാണോ? ദി ആൻസർ ഈസ് ഒബ്വിയസ്, ബിക്കോസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് wrong on the first count are enormous. In any case, many ecologists extrapolating from the incomplete knowledge, extrapolate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വെറുതെ പകുതി അറിയാവുന്ന നോളജ് വെച്ച് അവർ അനുമാനിക്കുവാണ്, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്താണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് നോളജ് വെച്ചിട്ട് ദേ ഹാവ് അബൌട്ട് ദി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഡൈനമിക്സ് ഓഫ് ഇക്കോസിസ്റ്റം സർവീസ്. അപ്പോൾ ഇക്കോസിസ്റ്റം സർവീസിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പകുതി നോളജ് വെച്ചിട്ട് അവരങ്ങനെ അനുമാനിക്കുകയാണ്. ബിലീവ് ദാറ്റ് വി ഡു നീഡ് ഓൾ ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ട് വി കറൻ്റ്ലി ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ destruction of biodiversity in the wake of economic development. What happened? The ecosystems, we could push the natural world. അപ്പോൾ ഈ continued ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മുടെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ കണ്ടിന്യൂഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുവാണ്. മരങ്ങൾ വെട്ടുന്ന മുഖാന്തരവും ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അങ്ങനെ എല്ലാ മുഖാന്തരം നമ്മൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇൻ ദ വേക്ക് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് വി കുഡ് പുഷ് ദ നാച്ചുറൽ വേൾഡ് ഓവർ എ ത്രെഷോൾഡ് ബിയോണ്ട് വിച്ച് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി അണേബിൾ ടു സസ്റ്റെയിൻ. നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ്. കാരണം നമ്മൾ വെൻ വി കട്ട് എ ട്രീ ഫ്രം ദ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് വി ആർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു ദി ലോസ് ഓഫ് അവർ life, and beyond which it might be unable to sustain first itself and ultimately us. Unrestrained Homo sapiens might not only be the agent of the sixth extinction. അതാണ് ഇവിടെ Homo sapiens might not only be the agent of the sixth extinction but also risk being one of its victims. അതായത് മനുഷ്യരാശിയുടെ നാശത്തിന്
കാരണം ആരാണ്? അവൻ തന്നെയാണ്. അവൻ തന്നെയാണ് ഏജൻറ്റും, പക്ഷെ അവൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വിക്ടിമും. സോ ഹ്യൂമൻസ് ലീവ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ്. We look at the world around us and find it difficult to encompass change over great tracts of time. But the perspective of time is important if we are fully to understand the biological processes we are driving by our actions, and of course to see where our future as a species lies. അതായത് നമ്മളുടെ ഭാവി എവിടെ കിടക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വംശനാശങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളതിനെ ഭൂമിയെ പരിരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും. സോ ഹ്യൂമൻസ് ലീവ് ഇൻ ദി, പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്നത്തെ കാര്യത്തിന് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ അത് അവൻ എടുക്കും, എന്നിട്ട് നാളത്തെക്കുറിച്ച് വിചാരമില്ല, ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. വി ലുക്ക് അറ്റ് ദി വേൾഡ് അറൗണ്ട് us and find it difficult to encompass change over great tracts of time. But the perspective of time is important if we are fully to understand the biological processes we are driving by our actions. And of course to see where നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷ്യസ്, നമ്മുടെ ഓരോ സ്പീഷ്യസ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു, എവിടെ കിടക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. വി മസ്റ്റ് ദെയർഫോർ ടേൺ ടു ദ ഫോസിൽ. അതുകൊണ്ട് അത് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഫോസിൽ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് നോക്കണം, ആ ഹിസ്റ്ററി നോക്കണം. അപ്പോൾ ചില മൃഗങ്ങളെ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിനെ കൊന്നെടുക്കേണ്ട മൃഗങ്ങളായിരിക്കും നശിച്ചു പോകുന്നത്, അപ്പോൾ ചിലത് പെറ്റുപെരുകും. അപ്പോൾ ഒരു ജീവിയെ കൊന്നെടുക്കേണ്ട ജീവികൾ വംശനാശം സംഭവിച്ചു പോകുമ്പോൾ മറ്റേ ജീവികൾ പെരുകുമ്പോൾ അത് സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രശ്നമായിരിക്കാം. സോ ഫോർ ഇറ്റ് അലോൺ ക്യാൻ ഇൻഫോം us ഓഫ് ദി ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് ലിവിങ് സിസ്റ്റംസ് അറ്റ് ടൈം സ്കെയിൽസ് ബിയോണ്ട് അവർ കറൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഫോസിൽസ് തരുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. ഫോസിൽസ്, അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ആ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ പറഞ്ഞു, പല എക്സ്റ്റൻഷനിലൂടെ പല വംശനാശങ്ങളിലൂടെ പല ഡൈനോസർ പോലുള്ള പല ജീവികളും വംശനാശം സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് പല മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫോസിൽ റെക്കോർഡിൻ്റെ മെസ്സേജ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കടുത്ത്. അപ്പോൾ ഈ ഫോസിൽ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് നമുക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോ ഫോസിൽസ് നമുക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ.